प्रियात्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। मुनि समाज अमृत वाणी को स्वागत करुछि। आजिर विषय वस्तु आम आलोचना तो करवा, किंतु गोटे कथा एठी कही रखुछि। निमय मुनि सहित आज को 2 वर्ष 2.5 वर्ष पूर्व आम यही गोटे कार्यक्रम कर चिंता करूँ। आमर से विचार आज साकार हवा को लगी, धीरे धीरे आग बढ़ुची। 15टी एपिसोड है। आमर यही एपिसोड हवा पूर्व मुनिजी बही पाठ पढ़ी श्रद्धा करी आम भितर जो मोबाइल माध्यम किसी वार्तालाप आम करूँ। अन्य राज्य अन्य जिला बालेश्वर, केउंझर, कटक विभिन्न जिलूर लोक निमय मुनि सहित कंटाक्ट करती। फोन रे आम बहुत कथा जानू। तो तार फायदा बा तार लाभ दवापाई आम यही प्रकार कार्यक्रम आरंभ करूँ। आपण मानकर यही कार्यक्रम कौन भल हो मंद हो कमेंट देले, किसी सजेशन देले आम यही कार्यक्रम को आउ सुंदर आ सरस करूँ। एतिकी आज प्रथम कही कार्यक्रम उपरकू जीवा। से पुराना कथा ही रोटी कपड़ा और मकान विषय आम आलोचना करुले। तो किछि बाकी रही जाइथिबारु आज निमय मुनि को पचारि बुझिबा। से विशेषकर पानीय जल उपरे मनीष पई कौन आवश्यकता, केते आवश्यकता, से विषय टिके आमको आलोकपात करेंगे। निमय मुनि जय जीव। जय जी। टिके प्रश्नर उत्तर आमको कहतु। प्रियात्मन आमे धारावाहिक भाव कार्यक्रम चालू रखुचु। आमे पूर्व 2टा अध्याय खाद्य उपरे आलोचना करिचे। आज आमे पानी उपरे आलोचना करिबा। पानी आम पाई केते उपयोगी ताहा आमे जानिबा। आम शरीर रे पानी 3टी काम करिଥାଏ। कौन ना कोष गठन रे साहाय्य करଥାଏ। कोष गठन पाई पानी गोटे उपादान। 2 रे शरीर रे सफेई काम पानी द्वारा होता है। 3 रे शरीर रे उत्तापटा को बढ़े न देबा पाई पानी आमे पी थाउ। जेमिति मोटरसाइकेल रे आपण पेट्रोल पकांती, पुणी किसी मोबिल पकांती। कहीं ना जदि मोबिल न पकेबे गाड़ी की जली जीवार संभावना। कहीं पेट्रोल टा मंदक भाव में काम करे, जली न जीवार साहाय्य करे। से भली पानी आम शरीर को जाई शरीर को आर्द्र कर दिए। आम शरीर जो जंत्र गुड़ाक चलुची तार उत्ताप एते होता सत्य कि आम सब जर होती, किंतु पानी से काम को करे दिए ना। तेणु आम पानी लोक मैंने समस्ते पीयती। पानी गुरुत्व बाबद समस्त को जना ना। डाक्तर कहती पानी समस्ते 3 लीटर रु अधिका पिय। लोक मैंने शुणती कहीं आर आवश्यक बाबद आर विज्ञान लोक मान को जना ना समस्त को। तेणु सदगुरुदेव ए बाबद लिखिं जे जन को जब आम पचारा तुम पानी पियो, से कह हाँ। कहीं पानी पियो मत शोष करे। कहीं शोष करे से आईपे ना। कहीं शोष कर जानी कौटे आलोचना है को बही लेखा है से जानी। तेणु पानी कहले कौन
କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ତାର କାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ଶୋଷ ପାଣି ପିଇବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଶୋଷ କରିବା। ଶୋଷ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର କାରଣ ଅଛି। ତାର କାରଣଟା କଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷ ଗଠନ ହବ ସେତେବେଳେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ। ଆମେ ପାଣି ପିଇଲେ ସେଠି କୋଷ ତିଆରି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ସଫେଇ କ୍ରିୟା ହବ, ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମରୁଛି, ସେ କୋଷ ଗୁଡାକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର। ତାକୁ କିଏ ଆଣିବ? ଧୋଇ ଆଣିବ ପାଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମରିକି ବାହାରି ପାରୁନି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ। ଆମେ ପାଣି ପିଇଲେ ପାଣି କଣ କରିବ ନା ଶରୀରକୁ ପୁରା ଆର୍ଦ୍ର କରିଦବ। ସେ ଶରୀର ସାରା ଭିଜି ସେ କୋଷ ମଲା କୋଷକୁ ଧୋଇ ଆଣିବ, ଧୋଇ ଆଣିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦବ। ତାପରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ନା ଶୋଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଅଧିକା ଚାଲେ, ଆପଣ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗେ। କାହିଁକି? ନା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ବେଶୀ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା। ଆପଣ ମାଟି ହାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ନା ଆପଣ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଟା ବେଶୀ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତାପକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଶୋଷ ଲାଗିବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦିନ ନ ଖାଇ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ଆମ ପାଇଁ କୋଉ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର? ନା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସରବତ ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଦରକାର ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ପୋଖରୀର ପାଣି ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ନାଳ ପାଣି ଆମ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ନଦୀ ପାଣି ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦରକାର ପଡେ? ନା ପାଣିଟା ଆମେ ପିଉଛେ କଣ ପାଇଁ? ନା ଶରୀର ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ, ଶରୀରରେ ଶୁଦ୍ଧ କୋଷ ଗଠନ ପାଇଁ। ଶରୀର ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଫା ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ କେବେ କେହି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଳିଆ ରହିବ, କେବେ ଗୋଳି ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବନି। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଯଦି ଆପଣ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କରିବେ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଭଲ ସଫା ହବ। ସେଇଭଳି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମର କଣ? ଏ ଶରୀର, ଆତ୍ମାର ଶରୀରଟା ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର। ଏ ବସ୍ତ୍ର ରୂପକ ଶରୀରକୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଭୟ ପରବଶ ହେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ପବନ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ନା, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ନା। କାହିଁକି? ନା ସେ ଆମକୁ ସହାୟ ହବ, ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସହଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମେ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତିନୋଟି କାରଣ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜଳ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବାୟୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅଗ୍ନି। ଏ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ନା ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ। ବାତ ହେଲା ବାୟୁ ଜନିତ ରୋଗ, ପିତ୍ତ ହେଲା ଅଗ୍ନି ଜନିତ ରୋଗ, କଫ ହେଲା ଜଳ ଜନିତ ରୋଗ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିଶୂଳ। ଏଇ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବାଲାନ୍ସ କରି ଆମ ଶରୀରରେ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ନା ଆମେ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର, ନିରୋଗ, ନିରାମୟ, ନିର୍ବିକାର, ଅଜରମୟ ରହିଛେ। এই ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧିକ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଜନିତ ରୋଗ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। ଯାହାଫଳରେ କି କଣ କରିବା? ନା ଆମେ ରୋଗୀ ହେଲେ ବୋଲି
ଜାଣିବା ଯେ ତାହାର ଆଧିକ୍ୟ କାହିଁକି ହୁଏ, ତାହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ। କେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଭୋକ କରୁଛି, ଆମେ ଖାଇବାନି, କଣ ହବ ନା ପେଟ ଖାଲି ରହିଲା, ସବୁ ରସ କ୍ଷରିତ ହେଲା, ଆମ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମେ କଣ ହେଲା ନା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଲା। କାରଣ ଆମେ ନିଜେ, ଆମେ ଉପବାସ ରହିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଶୋଷ କରୁଛି, ଆମେ ପିଇବାନି, ନିଦ ମାଡୁଛି, ଆମେ ଶୋଇବାନି। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରର ଯେତେ ବେଗ ଆମେ ଯଦି ରୋଧ କରିବା, ଆମେ ରୋଗୀ ହବା। ତେଣୁ ଭୋକ, ଶୋଷ, ଝାଡା, ପରିସ୍ରା, ହାଇ ହାକୁଟି, କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଶ୍ୱାସ, ଏ ଯେତେ ସବୁ ବେଗ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ବେଗକୁ କେବେ ରୋଧ କରିବାନି। ନିଦ ମାଡୁଛି, ଆମେ ଶୋଇବା, ଭୋକ କରୁଛି, ଆମେ ଖାଇବା, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପିଇବା। ତେଣୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପିଉଛେ ପାଣି, ସେ ପୁଣି କଣ ହଉଛି ନା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଯାଉଛି, ଆକାଶରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଛେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛେ, ପରିଶେଷରେ ସବୁ ସେବା ଦେଇ ସେ ପୁଣି ନଦୀ ନାଳ ଦେଇ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ପିଉଛେ, ସେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି, କୋଷ ଗଠନ କରି, ଶରୀରକୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖି, ଆଉ ଶରୀରକୁ ସଫା ରଖି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ପୁଣି ଯାଇକି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆତ୍ମଦେବତାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ କୁହାଉଛି ବୃକକ, ସେଥିରେ ଛାଣି ଅଛି, ଇଏ ଯୋଉ ଛାଣି ହେଇକି କଣ ପରିସ୍ରା ଗ୍ଲାଡ ଷ୍ଟୋର, ସେଠି ଯାଇ ଥୋପା ଥୋପା ପଡି ସେଇଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସେଥିରେ ଆମକୁ ଲଘୁ ଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ପରିସ୍ରା ମାଡେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା ଯିବା ଦରକାର। ଆମକୁ କେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା ମାଡେ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଦେବ ଚାହିଁବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିସ୍ରା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲଘୁ ଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ପରିସ୍ରା ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିସ୍ରାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରି ରଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଚାଲିଛି ସରିଲେ ଯିବି, ଗୋଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ସରିଲେ ଯିବି, ସେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ, ଜାଗ୍ରତ, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁନି ସମାଜର ତତ୍ଵ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଶରୀର ପାଇଁ ଆପଣ ନିରୋଗ, ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନକୁ କେବେ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁନି। ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର, ନିରୋଗ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛୁ। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ, ଜୟଜୀବ, ଜୟଜୀବ। ହଉ, ଜୟଜୀବ ନିମୟ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଖିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ। ଜୟଜୀବ।